समस्त को स्वागत आज क्लास रे आज आम आलोचना करवा ग्रामर है व्याकरण कौन छंद और अलंकार को कौन को छंद एवं अलंकार को सब किसी सर्ट सर्ट लिखाई बुझा चेष्टा कर समस्ते। प्रथम देखा छंद और अलंकार पद्य बा कविता रचन क्यों पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम थाए आम ताकू मानु एवं लेखु एवं से लेखिबा जो मानिकी लेखिबा शैली को आम कौन कहूँ छंद बोली कही था। प्रत्येक पदर प्रत्येक पंक्ति को गोटे पद थाए तार प्रत्येक पंक्ति को बा अंश को आम कौन कहूँ पाद कहती कौन कही था पाद। प्रति पदर कौन गोटे पदर कौन थाए प्रति पदरे दुई बा ततोधिक ततोधिक माने बेसी कौन थाए पाद थाए पदरे पाद थाए पादरे पद नुहे प्रत्येक पदरे पाद थाए बुझला। छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पद्य को गान बा आवृत्ति समय रे जो निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाक हुए यही विश्राम बा श्वासघात को जति कहुए। जिते बेले कौन छंदर नियम अनुसार रचित होता है और पद्य को गान बा आम जिते आवृत्ति करूँ मुहरे माने ओठरे से ही समय किसी आम जपर यही जगार यही जगार यही जगार यही जगार देखिपार टी आम कौन पच मारू ना टी अटकू तो से जगह कौन कहे निर्दिष्ट अक्षर उपर आम विश्राम नेबाक हुए यही विश्राम बा श्वासघात को कौन कहुए जति कहुए जति है बा जतिपाद बोली कहुए कौन कहुए जति बा जतिपाद क्यों जगार यही जगह मान को ठीक अच्छे। ये देखा आग को दांडीवृत्त बा छंद दांडीवृत्त बा छंद को दांडीवृत्त किपर लिखाई यार दुईटी पादरे गोटे पद हुए दांडीवृत्त जो लिखा जाए शैली रे तार दुईटी पादरे गोटे पद हुए एवं प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे और प्रत्येक पादर अक्षर समान समान थे गोटे 10टी थी गोटे 12टी थी एपरी 10टी 12टी हाँ 12टी 10टी एपरी थी है तेणु जति पाद हुए ना तेणु कौन हुए जति पाद हुए ना समान जगार से माने कौन विश्राम नियंती नहीं किंतु गायक गायक बा जी गाऊ थाए से गीत सुविधा अनुसार स्वर लंबाई विश्राम करती कौन कहती से माने विश्राम नियंती जदि कौन गोटे लाइन रे बेसी लंबा अच्छी कौन कर निश्वास नेबाई जपरी गीत मानक हुए आ ठीक से हीपरी कौन कहे स्वर को लंबाई दि जाए एवं से माने विश्राम नियंती। भागवत बाणी बा गुज्जरी भागवत बाणी किपरी गुज्जरी क्यों छंद लिखाई गुज्जरी यार दुईटी पादरे गोटे पद हुए भागवत बाणीर दुईटी पादरे गोटे पद हुए और प्रति पादर अक्षर कौन संख्या 9 प्रति पादर कौन 9टी अक्षर थाए 9टी तेणु यहाँ कौन कहुए नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद कहुए किपर कहुए 9टी अक्षर थिबारु भागवत बाणी को नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद कहुए। प्रतिपादर प्रत्येक पादर जो 9टी थाए अक्षर प्रतिपादर तृतीय पंचम एवं शेष अक्षर उपरे जतिपाद हुए क्यों से माने विश्राम नियंती तृतीय पंचम एवं षष्ठ बुझिला। कौन नटवाणी बा विवाह सकेदार नेक्स्ट कौन नटवाणी बा विवाह सकेदार ए कौन हुए ए 12टी है एथिरे दुईटी पादरे गोटे पद हुए दुईटी पादरे गोटे पद बुझला एमती दुईटी पादरे गोटे पद एवं प्रतिटी पादर अक्षर संख्या कौन 12 बुझला ए 12टी अक्षर ए 12टी अक्षर एवं पादर कौन पादर तृतीय षष्ठ एवं नवम 3 6 एवं 9 एवं शेष अक्षर उपर कौन हुए जतिपाद हुए शेष अक्षर उपर कौन जतिपाद हुए बुझे माने विश्राम नियंती तृतीय षष्ठ एवं नवम केतोटी अक्षर थे नटवाणी रे
12 ଗୋଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାଦ ଥାଏ ଆଉ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 20। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କିପରି 20। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯତିପାଦ ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାନେ 18 ହେଲା ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ, ମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀରେ। କେତେଟି ଅକ୍ଷର 20ଟି ଅକ୍ଷର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରାମକେରି। କ'ଣ ରାମକେରି। ଏ ଆମ ଦେଖିପାରି ହୁଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦରେ କେତେଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ 16ଟି। କେତୋଟି 16ଟି। ଏହାର ନବମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ, ନବମ, ଏକାଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ 16 ମାନେ 16 ଲେଖିବନି ରେ, 16 କ'ଣ ହୁଏ ଯତିପାଦ ହୁଏ, ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଚୋଖୀ। ଚୋଖୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ଚୋଖୀରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଏଥିରେ 4ଟି ପାଦ ହେଲା, 4ଟି ପାଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ପାଦରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଏ 2ଟି ପାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ 29ଟି ଅକ୍ଷର ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ 29ଟି, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 29ଟି ବୁଝିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି। ଏହିପରି ରହିଥାଏ 29ଟି, 29ଟି, 9ଟି, 13ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବୁଝିଲା। ଏମିତି 4ଟି ଲାଇନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବ 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ, 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ ଏବଂ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଶଙ୍କରାଭରଣ। କ'ଣ ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଏହାର 4ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, 4ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ, କେତୋଟି 14ଟି ଲେଖାଏଁ, କେତୋଟି 14ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 8ଟି ହେଲା। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଅଛି କେତୋଟି 8ଟି ହେଲା। ଏଥିରେ 14, 14, 8 ଏବଂ 14 ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 14, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 14, ତୃତୀୟରେ 8 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ 14 ଏପରି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ଶଙ୍କରାଭରଣରେ। ଏହା ଗଲା ଛନ୍ଦ, 8 ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ। ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ସୁନା ଗହଣା ନୁହେଁ, ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ଅକ୍ଷରକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ କାହାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସାର। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ରମଣୀୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଏଥିରେ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥର ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁଥିରେ କିଏ ମଧୁର କହିବ, କିଏ ରମଣୀୟ କହିବ ହେଲା। ଅଳଙ୍କାର 2 ପ୍ରକାର। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କ'ଣ ଯେହେତୁ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ ଲାଗିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ। ଏବଂ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ ଯେହେତୁ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ ଏବଂ ବ୍ୟତିରେକ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ଏହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ତ ଗୁଡ଼ିଏ କରି ଦେଖିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଥର ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଅନୁପ୍ରାସ? ଯଦି କୌଣସି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଥର ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ ବୁଝିଲା। ଯେପରିକି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା। କ'ଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା
ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବ ଚିଲିକା। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦରେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ପଦ ଯେଉଁ ଅଛି କ କ ଲାଗିଛି ନା କ ଏବଂ ଳ ଏବଂ ସ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖି ଦେଖ କ ଳ ଏବଂ ସ ଲାଗିଛି ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଯମକ କ'ଣ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତାହା ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି କ'ଣ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଳିନୀ ଏବଂ ନଳିନୀର ମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଶ୍ଲେଷ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ବା ତାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ପଦ ଏକାଧିକ ଏକରୁ ଅଧିକ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ଲେଷ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ବୁଝିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେସାକୁ। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋସାକୁ ବିହାର କାନନ କରେ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଥିରେ ନାକ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି ମାନେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ, ଦାନ ବା ଦାନ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ନାକସିରି ବା ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାନ ଅର୍ଥ ମାନେ ଛେଦନ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏକରୁ ଅଧିକ ବୁଝିହେଉଛି ନି ଅଧିକ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉପମା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଏବଂ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପରିତୁଲ୍ୟ ବା ସଦୃଶ ଯେହ୍ନେ ସେନେ ସରିଯାଏ ସରି ବା ଯଥା ଏପରି ଯେଉଁ ମିଶାମିଶି ବୁଝିହେଉଛି ନା ପରି ବା ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଲଗେଇଥାଉ ଆମେ ସଦୃଶ ଦିଶିଥାଏ ଯେହ୍ନେ ଶେଷ ଯେସନ ସରି ଯଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଥାଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି କି ନି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଲାଗିଥାଏ ବୁଝିହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାଏ ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ହେଲା ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସାଥିରେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସାଥିରେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପମାନ। ଯେପରିକି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। କାହା ପରି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। କାରଣ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ମୁଖ କ'ଣ ଉପମେୟ ଦେଖ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି କ'ଣ ହେଉଛି ଉପମାନ। କାହାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ତେଣୁ ସେ ହେବ ଉପମାନ। ବୁଝିଲା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଉପମେୟରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଉପମେୟରେ ଅପକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହେଲା। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ତର୍କଣା କଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏହି ଅଳଙ୍କାର ବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଯେପରିକି ସତେ କି କେଉଁଟା କି ସତେ କି ସିନା କି ସତେ କି ମାନେ ଏଥିରେ ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଯାହାକୁ ବୁଝିବନି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ବୁଝିହେଉଛି। ଯେପରିକି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ
ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ହେଲା। ଦେଖ ଏପରି ଲାଗିଛି ନା କିବା ବା ବୋଧେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତେ ଅବା ସିନା କିବା ଲାଗିଛି ନା। ଦେଖ କିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରୂପକ। ରୂପକ ମାନେ କ'ଣ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଉପମେୟରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏତା ମଧ୍ୟରେ ଉପମାନର ଏହାର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ବୁଝିହେଉଛି ଯେପରିକି ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପାଦାନ ଉପମେୟ ଉଭୟରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ଉଭୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସରିଲା କ'ଣ ଛାନ୍ଦ ଓ କ'ଣ ସରିଲା ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମାରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟପିକକୁ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।